2018 की गल है। मैं उदों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेसिक साइंटिस्ट काम करता सीगा ते एक दिन सवेर वेले मैं अपने सुभाव मुताबिक सवेरे सैर करदे रनिंग कर रहा सी कैम्ब्रिज दी सड़कों के उत्ते। अग्गों एक गोरा आया बजुर्ग, उहदी उम्र अंदाजन मेरा ख्याल 90 साल के किते अगड़ पिछड़, ते वो दूरों ही मैनू देख के बड़ी सोहनी उन्हें समाइल दत्ती ते मेरे को लंघिया, बड़ा ही सत्कार दे के झुक के मेरे को लंघ गया। तो जो मेरे को लंघिया मैं पिछा मुड़ के देखा, मैं कहा शायद मैनू जानता हो तो रुकूगा। वो बजुर्ग ने कुछ नहीं देखा तो गाहां लंघ तुरिया। मैं बड़ा हैरान भी यार ये बंदा बड़ा सत्कार दे के लंघिया तो है कौन सी। नैक्सट डे फिर वही भाना वरत्या। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਬੜਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ 3-4 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਰੋਹ ਕੀ ਲਈਏ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਅਰਸ, बड़ा खुश। तो मैं क्या सर इफ यू हैव सम टाइम आई वांट टू सिट विद यू। सो कहता आई एम फ्री, टोटली फ्री। जिवें डॉक्टर कंग बोलते हैं ना, आवाज़ वांगू ये भी उत्थे पढ़े ने, इन्हां दी आवाज़ बड़ा ठरम्मा ते सहज जिहा इदां दी आवाज़, टोटली फ्री। असीं वो कैमरे दी सड़कां ते बगीचे साइड ते बैठ के मैं तुहानूं गल दसणी चाहुंदा। बड़ियां लंबियां गल्लां कीतियां, मैनूं समा नहीं मिल रहा। मैं उहदे उत्ते भावें एक छोटा किताबचा ही लिख देवां, बड़ा कुछ मैनूं उत्तों सीखण नूं मिलिया, पर मैं सिर्फ एक गल तुहाडे नाल साझी करनी है। पहला सवाल मैं किया, मैं सर तुम मैंने रोज़ सल्यूट करके सलाम करके लंघते हो, कारण की है? आई डोंट सल्यूट यू, आई सल्यूट यू टर्बन। आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ टर्बन। आई हैव ग्रेट सल्यूट फॉर गुरु गोबिंद सिंह, टर्बन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। कमाल दी कई गल्लां होईयां। दूजा सवाल मैं क्या सर मैं कैम्ब्रिज में पढ़ाना 3 महीने हो गए मैंने इत्थे काम करदे। मैं आई एम हाईली इंप्रैसड। तुहाडे चों बहुत साडे डॉक्टर औलख ने, डॉक्टर गुरशरण सिंह मंच ते बैठे आ, दुनिया 'च इन्हां ने काम कीता। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बड़े वड्डे विज्ञानी ने, पता नहीं कित्थे कित्थे जाके इन्हां ने काम कीता। मैं क्या यार थोड़ा कैम्ब्रिज दा पढ़ाई दा, एजुकेशन दा, डिसिपलिन दा, प्रोफैसरां दा, स्टूडेंट्स दा जिहड़ा डिसिपलिन है, आई एम हाईली इंप्रैसड। मैं क्या तुसीं ये बनाया किवें, मैनूं ये समझाओ। मैं हर गल नूं अपनी PhD नाल रिलेट करदा कि इत्थों काम करके ਜਦੋਂ मैं PhD भी जाऊँगा उत्थे कोई जे मेरे वस 'च होया तां मैं इदां दा माहौल तैयार करूँगा। पर मैनूं दस्सो तुसीं ये कीता किवें है ते मैं कुछ सिੱਖ सकां। मेरा सवाल करन दी देर सी प्यार वालिओ, मैनूं वो वक्त नहीं भुलदा, अज तक नहीं भुलदा। मेरी जिंदगी का बहुत अहम समा है। उहदियां अखां दे विचों मैं तुप के डिगदे थल्ले देखे। एकदम उन्हें अपनियां अखां साफ कीतियां। मैं कहा सर मैं कुछ गलत कह दिता तुहानूं? मैं सिर्फ ये पुछया तुसीं कैम्ब्रिज दा इन्ना वधिया माहौल किवें तैयार कीता? मैं अपने PhD विच भी चाहुंदा इदां दा माहौल उत्थे क्यों नहीं? तुसीं ये कित्थों लिया? अखां साफ करके कहंदा सॉरी सॉरी। 3 बार उन्हें सॉरी 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 सॉरी। Our ancestors betrayed you, Mr. Singh. We borrowed it from Punjab. My goodness, मेरे पैरों ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ। मेरे चेहरे तो मेरी जुबान नहीं चल रही थी, पर मेरे चेहरे पे सवाल सन, who borrowed, when borrowed, how borrowed। उस गोरे ने सब कुछ पढ़ लिया। Dr. Singh, I know what you are going to ask me. The story starts from 1809. Sir Metcalfe was at Amritsar to sign the first treaty with Maharaja Ranjit Singh. उन्हें अपनी गाथा अंग्रेजी में सुनाई। मैं तुहानूं उठा करके सुनाना, ਉਹਦੀ अपनी जबान 'ਚ गल सोहनी कही जाती है। कहता गल 1809 की है। मैटकैल्फ अमृतसर उतरिया, अमृतसर पहुंचिया रणजीत सिंह नाल एक संधि करने वास्ते। पहली संधि ब्रिटेन ते इंडिया, ब्रिटेन ते पंजाब दी। इंडिया तो उस वेले एक वखरा देश सी ना, पंजाब एक वखरा देश सी। कहते उस संधि दे विच लगभग 7 दिन अमृतसर रहा ते कुछ दिन उन्हें लाहौर भी बतीत कीते। ते वो 3 गल्लां उत्थों उन्हें सिखियां ते उन्हें पार्लीमेंट, ब्रिटिश पार्लीमेंट में जाके मैटकैल्फ ने कहियां। कहता उत्थों एक कहानी शुरू हुई। पहली गल मैटकैल्फ ने कही, कहता भी मैं पंजाब च देख के आया भी हर पिंड दे विच, सत्थां दे विच, स्कूलों के विहड़ियां विच घड़ियां लगियां ने, सूरजी घड़ियां। कहता उदों इंग्लैंड दे विच घड़ियां दा रिवाज नहीं सीगा। कहता थोड़ा एक गोल्डन टैंपल है, उहदे विच टाइम के हिसाब नाल म्यूजिक दियां मैलोडी चेंज होंदियां ने, वखरे राग गाए जाते हैं, घड़ियां सूरजी लगी हुई है उत्ते। आपां अज भी देखदे हां प्रकर्मां दे खब्बे हत्थ भाई एक कारीगर सी लहणा सिंह, कारीगर को असीं इंजीनियर कहने, इंजीनियर लहणा सिंह जिन्हें वो घड़ी उदों बनाई ते अज तक कुछ शोभित है प्रकर्मां दे खब्बे हत्थ। कहता मैं हैरान हाँ, मैटकैल्फ कहता दिने तां सूरज नाल टाइम देख लैंदे ने, वो रात नूं टाइम किवें देखदे आ? एक ठीक समय ते एक आवाज़ आउंदी है बड़ी इलाही, ਉਹਦੇ उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1809 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ एंपायर ऑफ पंजाब जिन्होंने आप दरबार खालसा कहने, खालसा दरबार लाहौर। कहता इस वे वो 2 मुख एजेंडे ने, वो पता किहड़े सीगे? 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कैबिनेट 'ਚ मता पास किया सी। उस संधि तो कुछ समा पहला
कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਂ, ਹਰ ਪਿਓ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਮਸਟ ਗੋ ਫॉर दैट। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਟਕੈਲਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੌਜ ਹੋਊਗੀ, ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਟਕੈਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੰਡਰਫੁਲ, the public with such a high command, they can challenge the king, they can protect themselves, they have their own decision making body। ਕਹਿੰਦਾ we don't have such kind of structure in Britain, we must think of that। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ sorry, ਕਹਿੰਦਾ you started this work in 1809, ਕਹਿੰਦਾ our records speak that by 1830 entire ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ 100% ਦੇ ਲਗਭਗ 1830 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤ, ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1870 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਫੋਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਬ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 1830 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GW ਲੈਟਨਰ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਨੀਡ ਯੂਰ ਹੈਲਪ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਲੈਟਨਰ, ਜਿਹੜਾ 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਲੈਣ ਦੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਟਨਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882। ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਸੀਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਐਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਜ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੋਪ ਹੈ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਟਨਰ ਟੇਕ 50 years, we have to totally cripple the education system of ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਲੈਟਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਗੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨ 1882, ਇਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣਿਆ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 1882 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੂੜ ਚੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 1500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 1849 ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ 1500 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 1500 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਆਈ ਵਰਕਡ ਫॉर 33 years। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1858 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਗੰਡਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਸਤਰ 3 ਆਨੇ ਦਊਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦਾ 6 ਆਨਾ ਦਊਗੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੈਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਆਨੇ। ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ 6 ਆਨੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, those primers were based on your Guru Granth Sahib. The vocabulary was from Shri Guru Granth Sahib.
those primers for attaching each and every children, whether in the Muslim schools, Sikh schools, Hindu schools, to Guru Granth Sahib, because Guru Granth Sahib is a source of positivity. ਉਹ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲੋਂ 12-13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਿਸ? ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ